We know that in negative sentences we are referring to something that is not going to happen in the future. So for this reason we are going to use not. For example, I will not play. So this was the same kind of structure that we were following in affirmative. The only difference is that we have used not after will in here. You will not study. He, she will not work. We will not eat. You will not try. They will not cook. In all these cases, if you want to use the short form or the contraction form, you can use want. So will not is equals to want. You can use want in this place also, but if you use want, do not forget to use the apostrophe. Now here we are going to use interrogative sentences in simple future tense. In this case is what we have done. As you know, when we ask a question or when we pose a question, we use will at the beginning of the sentence. As in these cases, we have used will, subject, and then verb. So will has been put at the beginning of the sentence to ask a question in here. Will I work? Will he work? Will they work? In all these cases, what is being seen in common? The question mark. Now, how we can use interrogative sentences in simple future tense? As you can see, we use simple future in the interrogative form to ask for prediction, beliefs, or intentions about the future, and when we are certain that these events will happen. So to ask for prediction, to ask for belief, or to ask about something that is going to be certain or not, we are going to use will. Now let's look at the uses of shall in case of interrogative sentence using simple future tense. With I and we can use shall. This usually means a suggestion or something that is not certain. Let's look at the example. Shall we go to the cinema? Which means that we are asking for a proposal. If we are going to propose someone to go to a cinema, how we can do that? We are going to use shall. So here we have used another example. What shall I wear for the party? Now what am I going to wear in the party? That is something that is not certain. For that reason, we have used shall in that cases. So I'm repeating once again. If something is uncertain, or if you're asking for a proposal or suggestion, then you can use shall with I or will. Now read the sentences below and notice how we talk about future plans. Here you can see a different structure of using simple future tense, but here this is going to talk about something that will be planned in the future. I am going to buy some dollars from the airport. I am going to take only a small suitcase and a laptop with me. She is going to sit for the exam next year. Now all the events or the actions that are going to be happen, of course these are something that will happen after now, that means in the future. But look at the sentences carefully. All these are plans. So how these are plans? For example, I'm going to buy some dollars in the airport. So I have a plan in my mind that I'm going to do this at the airport. In the second one, I'm going to take only a small suitcase and laptop with me. Again, in the same context, I'm planning to bring something with me. And thirdly, I'm going to sit for the exam next year. So that means that I have planned to do something in next year. Now what we can see common in these sentences? We can see that we have used going to plus verb in all these cases. So we use going to talk about plans decided before the moment of speaking. So as I'm speaking now, if I have decided something that's going to happen in the future and that is planned, we are going to use going to plus verb in this case.
For example, I am going to phone mom after dinner. I'm going to wear my black dress tonight. I'm going to do the supermarket after work. So going to dinner, wearing something, or going to supermarket or shops, all these are part of my plan. For these reasons, I have used going to plus verb in all these cases. And how the verb have been used? They have used the present form. So here are some other examples of how you can use going to in simple future. I'm going to attend a party tonight. You are going to see the teacher this evening. We are going to plan a surprise party for Ali today. She is going to meet her parents soon, and they are going to play a friendly match. So what we have done in here, we have used the subject, then we have used the auxiliary verb am, is, or are. We have used going to, and then we have used the present form of the verb. Now we all know where do we use am. When the subject is first person singular number, for example I, then we are going to use am. If the subject is first person plural number we are going to use are. In case of second person you, we always have to use are. And in case of third person singular number, for example he, she, or it, we are going to use is. And in case of third person plural number, as in they, we are going to use are. Now here we can see that there is a picture of a birthday party. Let's read what's going to happen here. On Saturday, Nobuni will be 3 years old. Her parents are going to have a birthday party. The party is going to begin at noon on Saturday. Many people will be invited at the party. Nobuni will have so much fun. Nobuni's mother is going to cook pulao and chicken curry. Her father is going to buy a special cake. It will be a chocolate cake. Nobuni will love her cake. Her grandmother is going to bring some ice cream, and her aunt is going to buy her a nice dress. All of Nobuni's relatives will bring beautiful presents. Nobuni is going to have a nice birthday this year. Now in this text, you can see that some of the parts have been highlighted. On the other hand, some other parts have been underlined. So if you look closer, you can see that the highlighted parts, they are using will plus verb. On the other hand, the underlined parts, they are part of a plan, and for that reason, here, going to plus verb have been used. So what we have learned today? We have learned that we use simple future tense to talk about actions that will take place in the future, and we have talked about plans that is going to happen in the future. We have also looked at the structures of simple future tense using will and going to. Now it's time for homework. This homework can be found in your book at page number 39. What you have to do? You have to complete the following dialogues using the future simple tense. For example, the A person is saying, will you sleep now? Now you can see that the part of B's speech is blank. What you have to do? You have to come up with your own sentence in here, and you have to complete the dialogue. So depending on the context, you can use whatever you want, but be sure that the sentence is meaningful and it is using the correct structure. Next, we can see that A is again saying, when will you sleep then? So it's an interrogative sentence. Now we have again B and A in here. So that means you can use affirmative sentence in here. You can also use interrogative sentences as well. Dear students, do the homework.
Submit the homework to your teacher when the school reopens. The evaluation given by your teacher will be added to your continuous assessment. With this, we have come to the end of the class. Stay safe, stay at home, and don't forget to watch the class. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জাহিদ হাসান মিলু। আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের প্রথম অধ্যায় তথা ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম। উক্ত অধ্যায়ের প্রথম পর্ব তথা পাঠ 1, 2 ও 3 নিয়ে আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো চলো প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক আজকের ক্লাস থেকে তোমরা কি কি শিখতে পারবে। আজকের ক্লাস থেকে তোমরা যা যা শিখতে পারবে তা হলো উপনিবেশ কি তোমরা সেটির ব্যাখ্যা করতে পারবে, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বিস্তার ও তার অবসানের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে, আমাদের এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমন এবং তাদের বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে এবং আমাদের এই ভূখণ্ডে ভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ তারা তাদের নিজেদের দেশে পাচার করবে, যেন পরবর্তীতে তারা যখন এই ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যাবে তখনও যেন এই ভূমির যাবতীয় সুবিধা এবং সম্পদের সুবিধা ভোগ করতে পারে। তো আশা করছি তোমরা ঔপনিবেশিক শাসন বলতে কি বোঝায় সেটা বুঝতে পেরেছো। তো চলো এবার আমরা কথা বলবো আমাদের এই বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি নিয়ে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের যেই সংজ্ঞা তোমাদেরকে বলেছি তার আলোকে তোমরা হয়তো বুঝতে পেরে গেছো যে আমাদের এই ভূখণ্ডে যেই ইউরোপীয়রা এসেছিল তারা সকলেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এলেও পরবর্তীতে আমাদের শাসন ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে এবং একটি পর্যায়ে তারা এই দেশ ছেড়ে চলে যায় এবং যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই মাঝখানের সময়টিতে তারা আমাদের দেশ থেকে প্রচুর সম্পদ তাদের দেশে পাচার করে। ফলত আমরা বলতে পারি যে ইউরোপীয় যেই বণিকরা আমাদের দেশে এসেছিল তারাই আমাদের দেশে শাসন ক্ষমতা স্থাপন করতে পেরেছে, উপনিবেশ স্থাপন করতে পেরেছে। বিশেষ করে এই ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজ যারা এসেছিল তারাই আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে পেরেছে। তবে আমাদের দেশে যে শুধু ইউরোপীয় এবং ইংরেজরাই এসেছিল তা নয়, বরং খ্রিস্টপূর্ব যুগে বহু আর্য আমাদের দেশে এসেছিল, কিন্তু তারা আমাদের দেশে কোনো শাসন প্রতিষ্ঠা দেয়নি বা কোনো ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেনি। এবং তোমরা হয়তো জানো যে খ্রিস্টপূর্ব 3য় শতকে আমাদের এই ভূখণ্ডের যে উত্তর অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলে মৌর্য শাসক অশোক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তার পরবর্তীতে যখন এই মৌর্য শাসকের পতন হয়ে যায় তখন আমাদের দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করে, আমাদের এই ভূখণ্ডে শাসন প্রতিষ্ঠা করে গুপ্ত বংশ। এবং পরবর্তীতে এই গুপ্ত বংশ যখন পতন ঘটে যায়, যখন এই গুপ্ত বংশের অবসান ঘটে, তখনই 7ম শতকে প্রথম বাঙালি শাসক শশাঙ্ক আমাদের দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ এই 7ম শতকেই প্রথম বাঙালি হিসেবে রাজা শশাঙ্ক আমাদের এই ভূখণ্ডে শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। তবে তার এই শাসন খুব বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত, পরবর্তীতে সে যখন মারা যায়, মারা যাওয়ার পরবর্তী 100 বছরকে বলা হয় মাৎসন্যায় যুগ। এই 100 বছরকে মাৎসন্য কেন বলা হয়? কেননা এই সময়ে আমাদের এই ভূখণ্ডে প্রচুর অরাজকতা তৈরি হয়েছিল, প্রচুর বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। ফলে সেই অরাজকতাকে প্রকাশ করার জন্য সংস্কৃত শব্দ মাৎসন্য যুগ ব্যবহার করা হয়। তো দেখো, যখন এই মাৎসন্য যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন 8ম শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে তথা 750 খ্রিস্টাব্দে আমাদের এই ভূখণ্ডে পাল বংশ শাসন শুরু করে এবং তারা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করে। সেটির ব্যাপ্তিকাল হলো 400 বছর। তো এক পর্যায়ে এই পালদেরও পতন ঘটে যায় এবং তারপরে আমাদের এই ভূখণ্ডে শাসন করে সেন বংশ। এবং তারপরে তোমরা হয়তো জানো যে 1204 খ্রিস্টাব্দে সেন বংশেরও পতন ঘটে
তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির হাতে। অর্থাৎ সে তখন আমাদের এই ভূখণ্ডে শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসন কার্য পরিচালনা করে। তবে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি আমাদের পুরো ভূখণ্ডতেই শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, বরং সে এই পশ্চিম দিকের নদিয়ায় এবং উত্তর দিকের কিছু কিছু অংশে শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। এবং তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেই ভূখণ্ড ছিল সেখানে তখনও সেনদের শাসন চলছিল। তো এভাবে করে 1206 খ্রিস্টাব্দে যখন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি মারা যায়, ঠিক তখন থেকে অর্থাৎ 1206 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1338 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মাঝখানের সময়টিতে দিল্লির যে মুসলিম সুলতান ছিল তারা আমাদের এই ভূখণ্ডের কোথাও কোথাও বিভাগ বা প্রদেশ চালু করে এবং তারা যে প্রদেশগুলোতে শাসন করত, যেই একত্রে ফার্সি ভাষায় বলা হতো ইকলিম, এবং তারা যেহেতু কিছু কিছু অঞ্চলে শাসন করত, ফলে সেই অঞ্চলগুলির একটি নির্দিষ্ট নামও ছিল। যেমন আমাদের এই ভূখণ্ডের পূর্ব দিকটাতে যেই অঞ্চল ছিল সেটিকে বলা হতো সোনারগাঁও, এবং আমাদের পশ্চিম দিকে যে অঞ্চল ছিল সেটিকে বলা হতো সাতগাঁও, এবং আমাদের উত্তরের দিকে অর্থাৎ আমাদের এই ভূখণ্ডের উত্তরের অঞ্চল যেই বিভাগ বা প্রদেশ ছিল সেটিকে বলা হতো লখনৌতি। তো দেখো, এই অঞ্চলগুলো দিল্লির মুসলিম সুলতানরা শাসন করত এবং এটি চলছিল 1338 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এবং 1338 খ্রিস্টাব্দে আমাদের যে পূর্বাংশ তথা সোনারগাঁও শাসন করতেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ, তিনি ঘোষণা করলেন যে আমি আজ থেকে দিল্লির সুলতানদের বিরোধিতা করছি এবং আমি আমার এই অঞ্চলকে স্বাধীন ঘোষণা করছি। এবং তার এই ঘোষণা থেকে অর্থাৎ 1338 খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে 1538 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই 200 বছর ছিল স্বাধীন সুলতানি আমল। যেহেতু 1338 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ঘোষণা করা হয়েছিল এই ভূখণ্ডটিকে, এই ভূখণ্ডের এই বিশেষ করে পূর্ব অংশটিকে, যেটিকে আমরা সোনারগাঁও বলছিলাম। তো এভাবে করে 1538 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানি আমল চলল। কিন্তু ইতোমধ্যে অর্থাৎ এই 200 বছরের মধ্যে দিল্লিকে দখল করে ফেলেছে মুঘল সম্রাটরা। এই সময় তারা দিল্লিকে দখল করে ফেলেছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় তোমার 1538 খ্রিস্টাব্দে এসে তারা আমাদের যে উত্তর অংশ ছিল যেটিকে আমরা লখনৌতি বলেছিলাম সেই অংশটিও দখল করার চেষ্টা করে মুঘল সম্রাটেরা। এবং তখন সম্রাট ছিল হুমায়ুন, এবং হুমায়ুন এসে যখন সেই অংশটি দখল করার চেষ্টা করলো সে ব্যর্থ হলো, কেননা বিহারের শাসক তখন হুমায়ুনকে প্রথমে বাংলা থেকে এবং পরবর্তীতে ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিল। এভাবে করে মুঘল সম্রাটরা এই অংশটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে একটি পর্যায়ে এসে মুঘল সম্রাটেরা এই ভূখণ্ডে শাসনকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, কেননা 1576 খ্রিস্টাব্দের দিকে এসে মুঘল সম্রাট আকবর এই ভূখণ্ডের অনেকাংশই দখল করে ফেলে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমাদের যে পূর্বাংশ আছে সোনারগাঁও সেটিকে তারা দখল করতে সক্ষম হয় না। তার যে সেনাপতি ছিল তাকে এখানে সে পাঠিয়েছিল, কিন্তু তাতেও সে সেটি দখল করতে সক্ষম হয়নি। তবে যাই হোক, মুঘল সম্রাটেরা পরবর্তীতে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং 1576 খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের নেতৃত্বে তারা এই ভূখণ্ডের উত্তর এবং পশ্চিমাংশের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে তারা শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তবে পূর্বাংশ বলে আমরা যে সোনারগাঁওর কথা বলেছিলাম সেখানে তখনও তারা শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, কেননা এই অংশে 12 ভূঁইয়া নামে এক ধরনের জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল, যারা বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলটিকে টিকিয়ে রাখছিল। এবং এই সময়টিতে আকবর তার এক সেনাপতি যার নাম হচ্ছে মান সিংহ, তাকে এই পূর্বাংশে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেই মান সিংহ এই 12 ভূঁইয়াদের যে নেতা ছিল ঈশা খাঁ তার কাছে পরাজিত হয় এবং এই ভূখণ্ড অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। তবে যাই হোক, সর্বশেষে তোমার 1610 সালের দিকে এসে
সুবেদার ইসলাম খানের নেতৃত্বে তারা এই ভূখণ্ড জয় করে, অর্থাৎ ঢাকার অধিকার লাভ করে। এবং সেই সময় যেহেতু মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিল এবং তার নামেই এই ভূখণ্ডের বা এই ঢাকা অংশের নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর নামে। এবং সেই যুদ্ধে, সেই লড়াইয়ে 12 ভূঁইয়ারা পরাজিত হয়। এবং এভাবে করেই পরবর্তীতে 1757 সালে যখন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং আমাদের সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা শাহাদাত বরণ করলেন, তখন এটির মধ্য দিয়েই মুঘল আমলেরও অবসান ঘটল এবং ইংরেজরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে আরো অনেক ধাপ এগিয়ে গেল। চলো এবার আমরা কথা বলবো আজকের অধ্যায়ের পাঠ 2 তথা ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিস্তার সম্পর্কে। একটা বিষয় তোমরা খেয়াল করে দেখো, 14দশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপে প্রচুর পরিমাণ আবিষ্কার সম্পন্ন হয়। তো এই আবিষ্কারের জন্য তাদের অর্থনীতি এবং শিল্প অনেকাংশেই বেড়ে যায় এবং বেগবান হয়। তো এই বেগবান অর্থনীতি এবং শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের বড় ধরনের একটি বাজারের প্রয়োজন হয়। এটা হলো ইউরোপের অবস্থা। এবং অন্যদিকে 1498 সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে এবং সে এই গোটা ভারতবর্ষকে শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে। সেই সঙ্গে পাশাপাশি দক্ষ নাবিক আলবুকার্ক ভারত মহাসাগরের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং এই ভারতের যে বহির্বাণিজ্য আছে সেটির উপর সে করায়ত্ত লাভ করে এবং সেটিকে সে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। পাশাপাশি আবার এদিকে তোমার 1648 সালের দিকে ইউরোপের যে সমস্ত যুদ্ধরত দেশ ছিল তারা একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেটার নাম হলো ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি। এবং এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, শান্তি নিশ্চিত করে। আর তোমরা এখন বুঝতেই পারছো, যেহেতু তারা শান্তি নিশ্চিত করছে, ফলে তারাও এখন ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আসতে চায়। ফলত তোমরা বুঝতে পারলে আমরা যেই পরিস্থিতির কথা বললাম, এদের প্রত্যেকেরই একটি বড় ধরনের বাজারের প্রয়োজন ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য। এবং তারা সবাই বাজার হিসেবে গ্রহণ করলো ভারতবর্ষকে এবং আমাদের যে ভূখণ্ড আছে বাংলার এটিকে, কেননা এখানেও প্রচুর পরিমাণ মিহি কাপড়, সিল্ক কাপড় এবং মশলা উৎপাদিত হতো, যেটির প্রতি তাদের আসক্তি ছিল। তো তোমরা বুঝতে পারলে যে এই উদ্দেশ্যেই ইউরোপীয় বণিকগণ এবং এছাড়া অন্যান্য বণিকগণ যেমন তোমার ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, এরা সকলেই আমাদের এই ভূখণ্ডে ব্যবসা করার জন্য এসেছিল। এবং তারা আসার পর আমাদের এই দেশ থেকে প্রচুর সম্পদ তাদের দেশে পাচার করে, প্রচুর সম্পদ তাদের দেশে পাঠায়। ফলত তোমাদের একটা হিসেব যদি আমরা বলি তাহলে তোমাদের জন্য বোঝা অত্যন্ত সহজ হবে। 1680 সাল থেকে এই 4 বছরে আমাদের দেশ থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানি আয় ছিল 2 লক্ষ পাউন্ড তথা তৎকালীন 18 লক্ষ টাকা। তো তোমরা বুঝতে পারছো কি পরিমাণ সম্পদ আমাদের দেশ থেকে ইংল্যান্ডে যাচ্ছিল তখন। এবং তারা এভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কুটির স্থাপন করলো, বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালো। যেমন উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলির কথা যদি আমরা বলি তাহলে বলতে হবে কলকাতা, চন্দননগর, চুচুড়া, কাশিম বাজার, এই জায়গাগুলিতে তারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলো। এবং আমরা যদি তোমাদের সামনে একজন বিদেশি পর্যটকের একটি উক্তির কথা উল্লেখ করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের দেশে কতটা রমরমা ছিল। যেমন তোমার 1666 সালে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার তিনি লিখেছেন যে ওলন্দাজরা কখনো কখনো তাদের প্রতিষ্ঠানে 700 থেকে 800 কর্মী বা লোক নিয়োগ করত কাজ করার জন্য। এবং বার্নিয়ার আরো লিখেছে যে এই কাশিম বাজারে বছরে প্রায় 22,000 বেল সিল্ক উৎপাদিত হতো। তো তোমরা বুঝতে পারলে কি পরিমাণ শিল্প তারা এখানে প্রতিষ্ঠা করছিল, কি পরিমাণ ব্যবসায়িক সাফল্য তারা এখান থেকে লাভ করছিল। তো যাই হোক, এভাবে করে ব্যবসা চলছে। এক পর্যায়ে তোমার 1682 সালের দিকে এসে ইংল্যান্ডের যত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গভর্নর হিসেবে পাঠানো হয় উইলিয়াম হেজেসকে। এবং তিনি আসার পর এখানে লক্ষ্য করলেন যে
এখানে যে সমস্ত স্থানীয়রা এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আছে তারা অনেকাংশেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তো এই দুর্নীতির বিষয়ে তিনি 1686 সালে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের কাছে তুলে ধরলেন, দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন। ফলে সেখান থেকে সৈন্য পাঠানো হলো এই যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছে তাদের বিরোধিতা করার জন্য, তাদের প্রতিবাদ করার জন্য। এবং পরবর্তীতে তোমার 1687 সাল থেকে 90 সাল পর্যন্ত এই সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে এখানকার স্থানীয় যারা ছিল তাদের সঙ্গে অনেক লড়াই হয়। পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ইংরেজরা বিজয়ী হয়। তো এই যুদ্ধগুলোতে বিজয়ী হবার ফলে ইংরেজরা মূলত দুটো দিক থেকে লাভবান হয়। একটা হলো তাদের যে বাণিজ্যিক ক্ষতি হচ্ছিল সেটিকে তারা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়, এবং আরেকটি হলো আমাদের দেশে যেই ওলন্দাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য যত বণিক ছিল সমস্ত বণিকদের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে, এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না, তারা পেছনে চলে যায় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ইংরেজদের যেই পরিচালিত কোম্পানি ছিল সেটি অনেকাংশে এগিয়ে যায়, এবং এভাবে করেই তারা আমাদের দেশে এক পর্যায়ে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। চলো এবার আমরা আমাদের আজকের সর্বশেষ পাঠ তথা বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণসমূহ সম্পর্কে কথা বলবো। তোমরা একটি বিষয় খেয়াল করে দেখো, যখন নবাব আলীবর্দী খান মারা গেলেন তখন তার প্রিয় নাতি মাত্র 22 বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন। আর ঠিক এই সময় একাধিক উদীয়মান ইংরেজদের হামলা, পাশাপাশি তারই ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে তার বড় খালা ঘসিটি বেগম এবং তার যে সিপাহ সালার ছিল মীর জাফর, এই দুজনের ষড়যন্ত্র, এই এত কিছু তার পক্ষে সামলানো খুব বেশি কঠিন ছিল, কেননা তার শাসন বিষয়ক বা রাজনীতি বিষয়ক খুব বেশি অভিজ্ঞতা ছিল না। এই অনভিজ্ঞতার ফলে এক পর্যায়ে 1757 সালে যখন পলাশীর যুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলেন এবং চূড়ান্তভাবে ইংরেজি শাসন আমাদের দেশে, আমাদের ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলো। তো তারপরেও আমরা যদি খুব সংক্ষেপে এই পরাজয়ের এবং ইংরেজদের বিজয়ের প্রধান 4টি কারণ উল্লেখ করি তাহলে বলতে হবে প্রথমেই চলে আসবে শাসকদের প্রতি অনীহার কথা। অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো, একাধিক বহিরাগত শক্তি যখন আমাদের দেশে শাসন করছে এবং তাদের অধিকাংশই যখন আমাদের দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, তখন স্বাভাবিকভাবে এখানকার মানুষ শাসকের প্রতি তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল। তারা কি করছিল সেটি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত তারা হচ্ছিল না, খুব বেশি ভাবার সময় জনগণের ছিল না। দ্বিতীয় বিষয় হলো চরম দরিদ্রতা। অর্থাৎ আমাদের দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পুঁজি পাচার হওয়ার ফলে মানুষ এতটাই দরিদ্র হয়ে গেছিল, নতুন বাণিজ্য বিস্তারের ফলে যেই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেটি যে কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ে তারা চিন্তা করছিল না। এবং তৃতীয় কারণ হিসেবে যদি বলি তাহলে বলতে হবে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজরা ব্যবসার নামে রাজনীতি করছিল, শাসন প্রতিষ্ঠা করছিল। এই গভীর রাজনীতি ধরার মতন যোগ্যতা কিংবা দূরদর্শিতা সাধারণ জনগণের মধ্যে খুব বেশি ছিল না বলে তাদের এই পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। এবং তার পরবর্তী কারণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করব অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারলে যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বড় খালা ঘসিটি বেগম এবং সিপাহ সালার মীর জাফরের মতন ঘনিষ্ঠজন যখন ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই এর থেকে উত্তরণ পাওয়া এবং বিজয় লাভ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। ফলশ্রুতিতে এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য ডুবে গেল এবং ইংরেজরা আমাদের দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করলো। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ, আশা করছি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। তো আমরা ক্লাসটি শেষ করব, তবে তার আগে আমরা খুব সংক্ষেপে সামারাইজ করে নিব যে এতক্ষণ আমরা কি কি পড়েছি। আমরা প্রথমে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি উপনিবেশ কি সে সম্পর্কে, এবং তারপরে আমরা কথা বলেছি আমাদের এই ভূখণ্ডে বহিরাগতরা কিভাবে এসেছিল, সেটি খ্রিস্টপূর্ব থেকেই এসছে, পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা কিভাবে আমাদের দেশে এসছে, এবং তারপরে আমরা কথা বলেছি ইউরোপীয় বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কে, এবং সর্বশেষ আমরা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমাদের পরাজয়ের কি কারণ ছিল এবং ইংরেজরা কেন বিজয়ী হয়েছিল সেটি নিয়ে।
তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের জন্য ছোট্ট দুটো বাড়ির কাজ রেখেছি এবং আমরা আশা করছি তোমরা তোমাদের এই বাড়ির কাজ প্রতিষ্ঠান খুলে যাবার পর শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। তোমাদের প্রথম বাড়ির কাজ হলো উইলিয়াম হেজেস কিভাবে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে সেটি তোমরা বিশ্লেষণ করবে। এবং তোমাদের দ্বিতীয় বাড়ির কাজ হলো উপনিবেশ বলতে আসলে কি বোঝায়, কোনো একটি দেশ কোথাও দখলদারিত্ব স্থাপন করলেই কি সেটি উপনিবেশ হয়ে যাবে সে সম্পর্কে তোমরা বিস্তারিত আলোচনা করবে এবং একটি উপনিবেশের উদাহরণ তোমরা তুলে ধরবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা যদি আমাদের আজকের ক্লাসটি পুনরায় করতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখো। সুতরাং তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সরকারি দিক নির্দেশনা মেনে ঘরেই অবস্থান করো এবং যথাযথ উপায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় গতি পড়ছিলাম এবং আমরা আজকের ক্লাসে যা পড়ব সেটি হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে গতির সমীকরণ যেগুলো বের করেছিলাম সেই সমীকরণ ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব। আজকে পরন্ত বস্তুর সূত্র শিখব আমরা এবং এই পরন্ত বস্তুর সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে শিখব। তাহলে আমরা আজকের ক্লাসটি শুরু করব গতির সমীকরণ ব্যবহার করে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান দিয়ে। আমরা তাহলে সমস্যাটি আগে দেখে নেই যে একটি বুলেট 1.5 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুটে একটি দেয়ালের মাঝে 10 সেন্টিমিটার ঢুকতে পেরেছে। তাহলে বুলেটটির মন্দন কত? শিক্ষার্থীরা দেখো, এখানে বুলেটটির একটি আদিবেগ আছে, কিন্তু বুলেটটি দেয়ালের ভিতরে ঢোকার পর থেমে গেছে। তার মানে শেষ বেগ কত হয়েছে? 0 হয়েছে। এখন তাহলে আমরা যখন এই প্রশ্নটি সমাধান করব, প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য আমরা ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2as ব্যবহার করছি। কেন মাইনাস? কারণ আমরা প্রশ্ন দেখেই বুঝতে পারছি এখানে মন্দন হচ্ছে, তার মানে যে এটা বের হবে এটা কিন্তু ত্বরণ নয়, এটি কি মন্দন। এখন আমাদের এখানে শেষ বেগটা কত? 0, কারণ বুলেটটি যে থেমে গেছে। আদিবেগ কত? 1.5 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। তাহলে খেয়াল করে দেখো, কিলোমিটার পার সেকেন্ডকে আমরা এসআই ইউনিটে কিসে নিয়ে যাব? মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাব। তাহলে আদিবেগ হচ্ছে 1500 মিটার পার সেকেন্ড। এখন আমাদের বুলেটটা কতটুকু গিয়েছে দেয়ালের মধ্যে সেটাই হচ্ছে তার সরণ। এখন সরণটি তাহলে কত? 10 সেন্টিমিটার। এখন আমরা জানি 100 সেন্টিমিটারে 1 মিটার, তাহলে আমরা এই 10কে 100 দিয়ে ভাগ করে সেন্টিমিটারকে মিটারে প্রকাশ করছি। সুতরাং সরণটি হচ্ছে 0.1 মিটার। এখন আমরা তো সমীকরণটি জানি, ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2as। আদিবেগ ইউ আমরা জানি এবং শেষ বেগ ভিও আমরা জানি। মানগুলো যদি বসাই, এই যে শেষ বেগে সিলেটে যাওয়া পর্যন্ত প্রতি 5 মিনিট পর পর গাড়ির স্পিডোমিটার থেকে বেগের মান তথা দ্রুতি লিখে নিল। বেগের মান পেল যথাক্রমে প্রতি ঘন্টায় 18, 36, 54, 54, 36 ও 18 কিলোমিটার। খেয়াল করে দেখো শিক্ষার্থীরা, এখানে 5 মিনিট পর পর সে কি করেছে? বেগের মানগুলো লিপিবদ্ধ করেছে এবং সেই মানগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এখন আমাদের এখানে প্রশ্নগুলি আমরা দেখে নেই। প্রথম প্রশ্ন, তাৎক্ষণিক দ্রুতি কাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোন বস্তুর ত্বরণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্ন, প্রথম 5 মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। এবং চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে বেগ সময় লেখচিত্র অঙ্কন করে সেটিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যাই, তাৎক্ষণিক দ্রুতি কাকে বলে? একটা বস্তুর যে কোনো মুহূর্তের দ্রুতি বা একটি বিশেষ মুহূর্তের দ্রুতিকে বলা হয় তাৎক্ষণিক দ্রুতি। আমরা যখন বের করি তখন সাধারণত আমরা গড় দ্রুতি বের করি, কারণ আমরা সব সময় একেবারে ওই মুহূর্তের দ্রুতি বের করতে পারি না ক্যালকুলাস ছাড়া।
কিন্তু যেহেতু আমরা এখনো ক্যালকুলাস পড়িনি, সেহেতু আমরা শুধুমাত্র সংজ্ঞাটি জেনে রাখবো। তাৎক্ষণিক দ্রুতি হচ্ছে একটি বিশেষ মুহূর্তের বা একটি বিশেষ সময়ের দ্রুতি। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যায় আসব। বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোনো বস্তুর ত্বরণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। একটি বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে চলে, তাহলে সেই বস্তুর বেগের দিক প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। সুষম দ্রুতিতেও ঘুরাই, তারপরও যেহেতু সে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে, সেহেতু তার গতির দিক, বেগের দিক প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। তার মানে ওই বস্তুটির প্রতি মুহূর্তেই কি থাকবে? ত্বরণ। আমরা বলতে পারি বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোনো বস্তু যদি সুষম দ্রুতিতে চলেও তার বেগ সুষম হয় না, আর বেগ সুষম হয় না বলে সবসময় কি থাকবে? ত্বরণ থাকবে। গাড়িটি যেহেতু স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, সেহেতু গাড়িটির আদিবেগ যদি আমরা লিখি, এখন আমরা আদিবেগকে প্রকাশ করেছিলাম কি দ্বারা? ইউ দ্বারা। তাহলে আদিবেগ যে ইউ আছে, এই ইউ সমান হবে 0 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এখন যদি আমরা এসআই এককে লিখি, তাহলে কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটা মিটার পার সেকেন্ডে হয়ে যাবে, কিন্তু 0 শূন্যই থাকবে। তাহলে গাড়িটির শেষ বেগ, আমরা শেষ বেগকে প্রকাশ করেছিলাম ভি দ্বারা। ভি হচ্ছে 18 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এখন এসআই এককে প্রকাশ করার জন্য 18কে আমরা 1000 দ্বারা গুণ করে কিলোমিটারকে মিটারে নিয়ে যাব। ঘন্টা মানে 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট, আর প্রত্যেক মিনিট 60 সেকেন্ডের সমন্বয়ে গঠিত। তাহলে আমরা এখান থেকে 18,000 ভাগ 3600 মিটার পার সেকেন্ড, এটা পাবো হচ্ছে গাড়িটির 5 মিনিট পর শেষ বেগ। সুতরাং ভাগ করে দিলে 18,000 কে 3600 দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো 5। তাহলে গাড়িটির শেষ বেগ হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে আমাদের যে অতিক্রান্ত সময়কে আমরা প্রকাশ করি টি দ্বারা, তাহলে সময়টা হচ্ছে আমাদের এখানে 5 মিনিট। এখন আমরা যেহেতু সবকিছু এসআই এককে নিচ্ছি, তাহলে 5 মিনিট মানে কত? 5 ইন্টু 60 সেকেন্ড, তার মানে এটা আসতেছে 300 সেকেন্ড। তাহলে আমরা এখন যখন সরণ দেখতে যাব বা অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে যাব, অতিক্রান্ত দূরত্ব, আমরা অতিক্রান্ত দূরত্বকে প্রকাশ করেছি এস দ্বারা। এস সমান গড় বেগ বড় ভি ইন্টু সময় টি। তাহলে গড় বেগটা কি? আদিবেগ এবং শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান। তাহলে আমরা যদি ইউ এর মান বসাই 0, ভি এর মান বসাই 5, ডিভাইড করি 2 দ্বারা, এবং সময় টিটা হচ্ছে 300 সেকেন্ড, আমরা যদি সব বসিয়ে দেই, তাহলে দূরত্ব এসটা পাবো কিসে? মিটারে পাবো। গাড়িটি প্রথম 5 মিনিট সময়ে 750 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এখন আমাদের লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য দুটো জিনিস দরকার। একটি হচ্ছে আমাদের একটি গ্রাফ কাগজ দরকার। তাহলে আমরা একটি গ্রাফ কাগজ নিয়ে নিলাম, এবং যে উপাত্ত ছিল সেই উপাত্তগুলো আমার প্রয়োজন। তাহলে আমরা উপাত্তগুলো আমরা এখানে নিয়ে নিচ্ছি। তাহলে আমরা যদি এক্স অক্ষ বরাবর সময়টিকে বসাই, তাহলে আমরা যখন শুরু করব 0 বিন্দু দিয়ে, এটা হচ্ছে তাহলে 0 মিনিট। এখন আমরা কত মিনিট পর পর ডাটাগুলো পাচ্ছি? 5 মিনিট পর পর। তাহলে প্রতি ঘর এক্স অক্ষের আমরা 5 মিনিট ধরে নিব। তাহলে প্রথম ঘরটি নির্দেশ করে আমাদের 5 মিনিট সময়। এরপর দ্বিতীয় ঘর নির্দেশ করে 10 মিনিট সময়। তৃতীয় ঘর নির্দেশ করবে তাহলে 15 মিনিট সময়। চতুর্থ ঘর নির্দেশ করবে 20 মিনিট সময়। পঞ্চম ঘর নির্দেশ করবে 25 মিনিট সময়। ষষ্ঠ ঘর 30 মিনিট সময়, এবং সপ্তম ঘর 35 মিনিট সময় নির্দেশ করবে। তাহলে এক্স অক্ষে আমরা সময়টিকে মিনিটে বসালাম। এবার আমরা যদি বেগের মানগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখি বেগের মানগুলো কত দেওয়া ছিল? 18, 36, 54, 54, 36 ও 18।
শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে দেখো, এই প্রতিটি মানই আসলে 18 গুণিতক। তাহলে আমরা ওয়াই অক্ষে এক এক ঘরকে যদি 18 করে ধরে নেই, তাহলে ওয়াই অক্ষের প্রথম ঘরটি নির্দেশ করবে 18 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। তাহলে দ্বিতীয় ঘরে আমরা পাবো 36 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তৃতীয় ঘরে আমি পাবো 54 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এখন তথ্য বা উপাত্তগুলি যখন আমরা গ্রাফ কাগজে বসাবো, তখন দেখি প্রথমে আমরা শূন্য অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। 5 মিনিট পর কত পাচ্ছি? 18 কিলোমিটার। তাহলে 5 মিনিট পর 18 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এরপর 10 মিনিট পরে সেটি হয়ে গেছে 36 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। 15 মিনিট পরে সেটি হয়েছে 54 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। 20 মিনিট পরেও আমার 54 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় আছে, কিন্তু 25 মিনিট পরে সে যে হয়েছে 36 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, এবং 30 মিনিট পরে যে উপাত্তটি সেটি ছিল 18 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। তাহলে আমরা এবার আমাদের এই বিন্দুগুলোকে যদি সংযুক্ত করতে শুরু করি, তাহলে দেখা যাবে এই ও বিন্দুটি থেকে শুরু করে আমরা প্রথমে একটি সরল রেখা পাবো। এই সরল রেখাটি আমার ও এ একটি সরল রেখা পেলাম। তারপর আমরা এ থেকে বি তে যাব, এ বি আরেকটি সরল রেখা পেলাম। এরপর বি থেকে সি পর্যন্ত আসবো, কারণ আমরা 30 মিনিটের পর আর কোনো তথ্য বা উপাত্ত নিইনি। সো বি থেকে সি পর্যন্ত আসবো। এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো, আমাদের এই গ্রাফটিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। তাহলে ও থেকে এ পর্যন্ত গাড়িটির আসলে কি হয়েছে? ত্বরণ হয়েছে। তাহলে ও থেকে এ পর্যন্ত, ও হতে শুরু করে এ পর্যন্ত গাড়িটি সমত্বরণে চলেছে, তার ত্বরণ সুষম ত্বরণ হয়েছে। তারপর এ থেকে বি পর্যন্ত চলেছে, কারণ এ থেকে বিতে তার বেগের পরিবর্তন হয়নি। তাহলে এ থেকে বিতে সে গিয়েছে সমবেগে, এবং বি থেকে সিতে তার বেগ কমেছে, তার মানে সে গিয়েছে সমমন্দনে। তাহলে শিক্ষার্থীরা এই হলো আমাদের লেখচিত্র অঙ্কন করে লেখচিত্রের ব্যাখ্যা। আমরা এখন পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলি আলোচনা করব। পরন্ত বস্তু বলতে কি বোঝায়? একটা বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলেই সেটি পরন্ত বস্তু। সুতরাং আমি যদি আমার হাত থেকে এই কলমটি ফেলে দিই, এই কলমটি উপর থেকে নিচে পড়তে থাকবে। এই যে বস্তুটি নিচে পড়ছে, এটি একটি পরন্ত বস্তু। এখন এই বস্তুটি কি কি সমীকরণ মেনে চলে সেগুলোই আমরা দেখব। আমরা যখন সমত্বরণের কথা বলেছিলাম, সমত্বরণের একটি খুব সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণজীব। আর এর প্রভাবে যে কোনো বস্তু উপর থেকে যদি আমরা ছেড়ে দেই, সেটি গতিশীল হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। এ ধরনের পরন্ত বস্তু দেখে গ্যালিলিও 3টি সূত্র বের করেন। সূত্রগুলি স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়তে থাকা বস্তুর বেলায় ব্যবহার করা যায়। তাহলে আমরা এখন 3টি সূত্র দেখব। প্রথম সূত্রটি হচ্ছে স্থির অবস্থান এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে। দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় যে পরন্ত বস্তু, তার নির্দিষ্ট সময় টিতে প্রাপ্ত বেগ ভি ওই সময় টি এর সমানুপাতিক। তার মানে বেগ ভি সময় টি এর সমানুপাতিক। তাহলে আমরা এই দ্বিতীয় সূত্রকে এইভাবে বলতে পারি, এই বস্তুটিকে আমরা যখন ছেড়ে দিব, এই বস্তুটি যে কোনো সময় সেই বেগটি তার সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। সূত্রটি হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব বা উচ্চতার সূত্র। স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ওই সময়ের বর্গের সমানুপাতিক, অর্থাৎ উচ্চতা বা দূরত্ব h কার সমানুপাতিক? সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। এখন আমরা যখন সমত্বরণের উদাহরণ দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু জি এর কথা বলেছিলাম।
আমরা গতি সম্পর্কে যে সমীকরণগুলি বের করেছি সেগুলোকে খুব সহজেই পরন্ত বস্তুর গতি হিসেবে আমরা বের করতে পারি। কিভাবে? আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব যখন এস বলছিলাম, এইখানে এসে একটু খেয়াল করে দেখি, একটু আগে আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব কি বলছিলাম? এইচ। তাহলে আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব এস এর জায়গায় কি ব্যবহার করব? এইচ ব্যবহার করব। আর এর আগে গতির সমীকরণে আমরা ত্বরণ ব্যবহার করেছিলাম এ, কিন্তু একটা বস্তু যদি মুক্তভাবে পড়তে থাকে তার জন্য ত্বরণ কি? মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ জি। সুতরাং পরিবর্তন আসছে দুটি, একটি পরিবর্তন হচ্ছে এস এর জায়গায় আমরা এইচ ব্যবহার করব এবং এ এর জায়গায় আমরা জি ব্যবহার করব। তাহলে আমরা একটু পরন্ত বস্তুর জন্য গতির সমীকরণগুলো যদি দেখে ফেলি শুরুতেই, কিন্তু একটা বস্তুকে যদি আমি মুক্তভাবে ফেলে দেই তাহলে তার আদিবেগ ইউটা কত হবে? 0 হবে। তখন সেক্ষেত্রে ভি সমান কি হবে? জিটি হবে। এইচ সমান ইউটি প্লাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার, ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস 2GH। এই তিনটি হচ্ছে তাহলে আমাদের পরন্ত বস্তুর জন্য সূত্রগুলি। গ্যালিলিওর দ্বিতীয় সূত্রটি জি এর কারণে বেগ বৃদ্ধির সূত্র, আর তৃতীয় সূত্রটি অতিক্রান্ত উচ্চতায় এইচ এর সূত্রটি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা যদি তৃতীয় সূত্রটিতে ইউ সমান 0 ধরে নেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো অতিক্রান্ত উচ্চতা টি স্কোয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক। ক্রিকেটের একজন ভালো পেস বলার ঘন্টায় 150 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে বল ছুটতে পারেন। উনি যদি খাড়া উপরের দিকে বলটা ছুঁড়ে মারেন তাহলে বলটা কত উপরে উঠবে? এইবার আমাদের এখানে বলটি ছুঁড়ে মারার বেগ হচ্ছে 150 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। তাহলে কিলোমিটারকে মিটারে প্রকাশ করা হচ্ছে 1000 দিয়ে গুণ করে, আর 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট, আর 60 মিনিটের প্রত্যেক মিনিট মানে 60 সেকেন্ড করে। তাহলে আমরা এখান থেকে যে বলটির নিক্ষেপ বেগ বা আদিবেগ পাচ্ছি 41.67 মিটার পার সেকেন্ড। এখন আমরা যখন একটা বস্তুকে উপরে ছুঁড়ে মারবো, এইভাবে যদি ছুঁড়ে মারি, বস্তুটা উপরে উঠে নিচে নেমে আসলো। এখন যখন বস্তুটাকে আমরা ছুঁড়ে মারলাম, বস্তুটি যখন উপরে উঠছে তখন জি মাধ্যাকর্ষণ জনিত যে ত্বরণ বস্তুটাকে টেনে নিচে নামাতে যাচ্ছে। সুতরাং বস্তুটি উপরে ওঠার সময় জি কি হিসেবে কাজ করবে? মন্দন হিসেবে কাজ করবে। তাহলে আমার যদি বস্তুটি শেষ পর্যন্ত এইচ উচ্চতায় ওঠে, আমি যখন বস্তুটিকে নিক্ষেপ করছি সে যদি এইচ উচ্চতায় ওঠে, তাহলে আমরা সমীকরণটি পাবো ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2GH। শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে মাইনাস কেন ব্যবহার করা হয়েছে? কারণ আমি বললাম জিটাকে আমরা কি হিসেবে ব্যবহার করছি? মন্দন হিসেবে ব্যবহার করছি। এখন আমরা জানি ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2GH। শেষ বেগ কত? 0। আদিবেগ কত? 41.67 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এবং মন্দন হিসেবে কত কাজ করছে? 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কাজ করছে। এখন আমরা যদি এই তাহলে শুরুতেই দেখি ভি এর মান 0 বসালে 0 সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2GH আসবে। সেখান থেকে আমরা পাবো ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 2GH। এখান থেকে এইচ পাবো কি? ইউ স্কোয়ার বাই 2G। তাহলে ইউ এবং জি এর মান এই সমীকরণে আমরা বসিয়ে দেই। ইউ এবং জি এর মান সমীকরণটিতে বসালে আমরা এইচ এর মান পাচ্ছি কত? 88.59 মিটার। তার মানে বস্তুটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর 88.59 মিটার উচ্চতায় উঠবে। আমরা আজকে আরো একটি প্রশ্ন করব। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে, পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশযান যখন ঘুরতে থাকে তাদের দ্রুতি অনেক বেশি, প্রায় 10 কিলোমিটার পার সেকেন্ড হয়। এরকম গতিতে যদি আকাশের দিকে একটি কামানের গোলা ছুড়ে দেই সেটা কত উপরে উঠবে? এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য আমরা যদি আগের প্রশ্নের যে সূত্র ছিল সেটি ব্যবহার করতে যাই, ক্রিকেট বলের মতো যদি আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে আদিবেগ 41.67 মিটার পার সেকেন্ড না বসে আমরা কত বসাবো? 10 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বা 10,000 মিটার পার সেকেন্ড। এখন তাহলে এইচ হবে কত? ইউ স্কোয়ার বাই 2G। সুতরাং 10,000 স্কোয়ার বাই 2 আসবে আমাদের 5,102 কিলোমিটার। দেখে এই প্রশ্নটির সমাধান সঠিক মনে হলেও আসলে এটি পুরোপুরি সঠিক সমাধান নয়। কেন? কারণ আমরা এখানে জি এর মানটিকে ধ্রুব ধরে নিয়েছি।
আসলে উচ্চতার সঙ্গে জি এর মানের পরিবর্তন হয়, যেটি আমরা উপরের ক্লাসে শিখব। আপাতত আমরা এটা পর্যন্তই থাকবো। জরুরি, এত বেশি বেগে যদি একটি বস্তুকে ছুঁড়ে মারা হয় উপরের দিকে, বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণ জনিত কারণে বস্তুটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমরা আজকের ক্লাসে কি কি শিখলাম? আমরা আজকের ক্লাসটি শুরু করেছিলাম গতির সমীকরণ ব্যবহার করে গাণিতিক প্রশ্ন সমাধান দিয়ে। তারপর আমরা পরন্ত বস্তুর সূত্রাবলী আলোচনা করলাম এবং পরন্ত বস্তুর সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক প্রশ্ন উত্তর করতে শিখলাম।